آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو پھر جب بخشی خانے میں گئے تو انہوں نے ہمیں دکھایا کہ ان کو کس طرح پیٹا گیا، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے اوپر کتنا جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ اسی طریقے سے حسان نیازی جو ہیں یہ ان سے بخشی خانے میں ملے، پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل میں ملے۔ ان کو بھی انہوں نے وہ پوری روادات سنائی کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اور بربریت کی جو داستان رقم کی گئی وہ اب پولیس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو تصویریں مختلف گروپس میں شیئر ہوئی ہیں ان کی تصدیق کی ہے کہ یہ وہی نشان ہیں جو کہ ہم نے خود شہباز گل کے دیکھے تھے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اپنے میجسٹریٹ کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنا سٹینڈ لیا ٹارچر کے اوپر۔ جو ہر جاب ہوتی ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اگر سینئر جوڈیشری جو ہے، سپیریئر ججز جو ہیں وہ ٹارچر کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آپ ریمانڈ دے رہے ہیں باوجود اس کے الزامات ہیں کہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا۔ یہ تو کوئی جو سپیریئر جوڈیشری کا جج ہوتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہی یہ نہیں ہوتا۔ وہ جب ٹارچر کا الزام لگے گا وہ پہلے ٹارچر انویسٹیگیٹ کرے گا۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میجسٹریٹ ہیں اسلام آباد کے، جنہوں نے یہ کہا کہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے وہ شہباز گل کی حالت سے میچ نہیں کرتی اور آپ اس کو واپس پیمز لے کے جائیں، میجسٹریٹ نے اصل دلیرانہ فیصلہ کیا۔ اور اس سے پہلے جس میجسٹریٹ نے بیل ریفیوز کی، کیا اس کے اوپر دباؤ نہیں آیا، ایڈیشنل سیشن جج کے اوپر کیا دباؤ نہیں آیا، لیکن آپ کی لوور جوڈیشری کے یہ لوگ جو ہیں یہ کھڑے ہوئے۔ اور سپیریئر جوڈیشری کو اپنے لوور جوڈیشری سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ سٹینڈ لیتے ہیں۔ اگر سپیریئر جوڈیشری رائٹس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، حقوق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو کون کھڑا ہوگا؟ اس کے بعد جو جرنلسٹ ہیں، حامد میر صاحب ہیں، اعزاز سید نے تو یہ کہا کہ ان کو تھانے میں ہی نہیں لے کے گئے، ان کو کہیں اور لے کے گئے۔ اعزاز کا بھی ہم نے ویلاگ بھی وہیں پہ جمع کرایا ہے، اور حامد میر صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی ہم نے جمع کرایا ہے۔ پھر کل سب سے اہم بیان جو عظمیٰ بخاری جو کہ مریم نواز کی ترجمان ہے اور وزیر رہی ہے پچھلی پنجاب، یہ جو ایک حکومت تو نہیں تھی لیکن حمزہ شریف کا جو فراڈ تھا اس میں وہ بھی وزیر تھی، اس نے بہت ہی ایک ریویل کیا ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں سنسنی خیز بیان جو ہے اس نے کل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شہباز گل کو اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ جو تشدد کے ذریعے ظاہر ہے کہ ہم ان سے بیان لے سکیں کہ عمران خان نے ان سے یہ بیان دلوایا ہے۔ اب تو یعنی عظمیٰ بخاری نے، مریم نواز نے، ظاہر ہے یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے عظمیٰ بخاری کی، اس میں اس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ ریمانڈ لے کے تشدد کر کیوں رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بیان جو ہے وہ دلوایا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں موجودہ جو پولیس کی انکوائری ہے اس کے اوپر تو کسی کو بھی اعتبار نہیں ہو سکتا۔ جو اس طرح چیف جسٹس صاحب نے جو تشدد جن کے اوپر الزام ہے انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں سیریسنیس کا۔ میری نظر میں جس طرح سے جو ابھی جو لوگ ہیں جن کو جو تشدد کے اوپر سینسٹیو ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، میری ذاتی رائے ہے، یہ میری پارٹی کی رائے نہیں ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں، بے شک وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو جائیں، سعد رفیق ہو جائیں، خواجہ سعد رفیق نے ٹارچر کے اوپر بات کی ہے، اور ڈاکٹر شیریں مزاری، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ ان کا ایک ہے کہ یہ پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور انہوں نے اور یہ پارٹی سے ایفیلیشن سے اوپر ہو کے سوچتے ہیں۔ تو اگر ان تین لوگوں کو آپ اس کی انکوائری کا سونپ دیں اور یہ تین لوگ فیصلہ کر لیں کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور وہ سارا اس کو دیکھ لیں، تو یہ بہت بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ اسی پولیس کو کہیں جس بیچارے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ پولیس کیا ہے، اسلام آباد کی پولیس کی جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، ان کے اوپر کون اعتبار کرے گا؟ اور اگر آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر، سعد رفیق اور ڈاکٹر شیریں مزاری کے اوپر یہ پینل بن جائے جو ان چیزوں کو دیکھ لے۔ اس میں کسی کو گلا بھی نہیں ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں ہوں گے، اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری۔ اور دیکھیے، ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں، ہم کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ سکتے ہیں، ہمیں جو کیسز بننے کے اوپر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیس بھی بن جاتے ہیں، اس کی صفائی بھی ہوتی ہے، لیکن ٹارچر الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ آج پورے ملک میں جو تحریک انصاف
डिवीजनल हेड क्वार्टर्स के ऊपर जो रैलियां निकाल रही है वो बुनियादी तौर के ऊपर इस टॉर्चर के खिलाफ है। ये टॉर्चर, और फिर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों ने टॉर्चर किया है उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस कह रही है उन्होंने नहीं किया, तो फिर किसने किया? उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, जिन्होंने अहकामात दिए हैं उनकी शक्लें सामने आनी चाहिए, और फिर प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जवाज ही ख़त्म हो जाता है अगर वो टॉर्चर के खिलाफ अदालतें जो हैं वो खड़ी नहीं होती। और मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल फेयर बात कर रहा हूँ, पार्टी एफिलिएशन से हट के बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये एक ऐसा संजीदा मामला है जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है उसको इकट्ठा होना है। टॉर्चर अनएक्सेप्टेबल है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर हो या वो जहनी टॉर्चर हो, उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान इस वक्त यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारी पार्टीज़ में इसके ऊपर जो है वो बात हुई है, और ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट पैनल बनाया जाए जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लेके आए, और हमें और उनकी शक्लें जो हैं वो आवाम के सामने आनी चाहिए कि किन लोगों ने तशद्दुद किया, किसके कहने के ऊपर किया, और इसके मकासद जो हैं वो तो खैर उस्मा बुखारी ने आपको बता ही दिया कि हमने इमरान खान के खिलाफ जो है वो बयान जो है वो देना था। इंशाल्लाह आज यहाँ पे जो रैलीज़ होने जा रही हैं, इस्लामाबाद में मरकज़ी रैली होगी जिसको इमरान खान लीड करेंगे 0 पॉइंट से F9 पार्क तक। इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, हैदराबाद, सखर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पूरे पाकिस्तान के जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे ये रैलीज़ जो हैं वो आज निकलेंगी, और ये टॉर्चर के ख़िलाफ़, और जिस तरह से ARY टेलीविज़न को बंद किया गया है, जिस तरीके से हमारी जो सहाफ़ती तंजीमों के ऊपर और हमारे सहाफ़ियों के ऊपर जो इस कदर दबाव है, ये उसके ख़िलाफ़ है। पूरे पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ आज इसमें शामिल। सर ये बताइएगा कि आज आपने जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद पर जो इन्होंने ऐलान किया था उसके हवाले से पेश में, तो क्या कोई सॉलिड एविडेंस भी आपने जमा करवाया है, पिक्चर या कुछ ऐसी चीज़ भी जमा करवाई है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि आज आपकी रैली है और DC ने रात आपके ऐलान के बाद फौरी ट्वीट किया कि दफ़ा 144 नाफिज और आपको लाहौर बारे में आपकी बात की गई। देखिए, पहली बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि DC साहब तो घबरा ही गए ये कह के, उसके बाद कहते हैं जी मुझे जो इसमें कोई मेरे पे तनकीद करेगा तो मैं FIM रिपोर्ट करा दूंगा। DC साहब को चाहिए ज़रा हौसला करें। ये इमरान खान क्या पाकिस्तान में वाहिद, इमरान खान के अलावा बाकी तो कोई क्राउड ही नहीं निकाल सकता, तो आप पूरे पाकिस्तान में क्या ये कहेंगे कि लोग ही बाहर ना निकले? अवाम का एहतजाज करना बुनियादी हक है, और ये जो रैली हो रही है ये हर सूरत में होनी है, और इसके ऊपर DC साहब हों, कमिश्नर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, उन्हें घबराना नहीं चाहिए। पुरअमन रैली होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं बल्कि उनको दावत देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को, ये तो एक ऐसी रैली है जिसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस होना चाहिए। शहबाज शरीफ भी हिम्मत करें और टॉर्चर को कंडेम करें। PMLN की लीडरशिप जो है वो आके खुले आम जो है वो टॉर्चर के ऊपर अपनी पोजीशन वाजे करे कि उनकी क्या पोजीशन है। और इस हुकूमत ने जिस तरह से इसमें ये पीपल्स पार्टी और ये लोग पार्टियां शामिल हैं जो बड़े अपने आप को ह्यूमन राइट्स चैंपियन समझते हैं, अब आएँ आगे और टॉर्चर के ऊपर अपनी पोजीशन बताएं, सहाफती आज़ादियों के ऊपर अपनी पोजीशन बताएं, ताकि लोगों को पता चले। बाद में क्या कहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट ने लीगी अरकान की गिरफ्तारी के हवाले से इजाज़त मांगी है, अब वो जो इस्लामाबाद में लोग पे बैठे हैं, अदालतों का रुख कर रहे हैं, अफाजती जमानतें ले रहे हैं, उन्हें भी नहीं चाहिए कि जिस तरह आप लोग पेश हो रहे हैं उन्हें भी सामने पेश होना चाहिए? देखिए जी, बड़ी मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत ने बड़े महज़ब अंदाज में किया। उन्होंने कोई किसी के ऊपर छापा इस तरह नहीं मारा, वो कोर्ट गए हैं, उन्होंने वहाँ से वारंट लिए हैं, किसी की दीवार नहीं टापी गई, किसी का जो चार दीवारी है उसका उन्होंने कोई वहाँ पे उसको तहफ़्फ़ुज़ किया है, किसी को उन्होंने जो है वो तंग नहीं किया। ये सारे लोग लाहौर से भाग के इस्लामाबाद आ गए हैं। अभी तो इनका काम ये था कि ये पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होते। ये सारे लोग इस्लामाबाद क्यों छुप के बैठ गए? आप जिस तरह से PTI के लोग जो हैं वो अदालतों का सामना कर रहे हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं, आप भी हिम्मत करें और जाके सामना करें। एक उमर में आपका भूल गया, हमने जो तस्वीरें हैं वो शेयर करनी हैं। हमने तस्दीक की है कि ये तस्वीरें वही हैं जो कि शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर हुआ वो हम आपको भी दे देंगे। ज़्यादातर तस्वीरें मीडिया पे शायद चलाने वाली नहीं हैं, बट ये फिर मीडिया की डिस्क्रेशन है जो उसके पास। थैंक यू। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ARY न्यूज़ को बंद कर दिया गया है, सहाफ़ियों पर दबाव है, पूरे मुल्क से अपील है हमारी जद्दोजहद में शामिल हो। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔